हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी ओभर क्वालिफिकेशन। नमस्कार ओडिशा ओडिशा टीवी न्यूज चैनल को स्वागत करुछि मु स्वाति। आजी मु जेतिकी खुशी सेतिकी गर्वित सेतिकी नर्भस भी काहेकि ना आजी आम गहन रे अछंती प्रथम महिला कृषिजीवी जीए भिन्न भिन्न शैली रे पनीपरिबा फल और फूल चाष करी उदाहरण साजिछंती। खाली ओडिशा नुहे समग्र भारतवासी पाई, खास करी महिला मानक पाई जीए निजर सफलता पाई अति निकटरे साउंटिछंती सम्माननीय राष्ट्रपति ठारू पुरस्कार आ कृषि प्रधान राज्य ओडिशा पाई आनी देइछंती गर्व और गौरव। चलंतु आ डेरी नकरी स्वागत करिबा राष्ट्रपति पुरस्कृत प्रथम महिला कृषिजीवी तथा ओडिशा कृषि आप्र सीईओ डॉक्टर सरिता मिश्र महोदया को आजिर एई प्रोग्राम को। मैम नमस्कार, ओडिशा टीवी न्यूज चैनल को आपण को स्वागत। सरिता मैडम आज्ञा नमस्कार। स्वाति मैम एते व्यस्तता भितरे भी आमको किछि समय देइथिबारु आपणको प्रथमे धन्यवाद जनाऊछि। सरिता मैडम मते आपणकर एई प्रोग्राम को डाकिथिबारु आपणको भी धन्यवाद। स्वाति मैम खबर कागज टीवी सोशल मीडिया एबे सबुठी खाली आपणक चर्चा सभिए जानिबाको चाहि बसिछंती। एक महिला हेई भी कृषि को निजर वृत्ति रूपे काहेकि बाछि नेले? आपणक एही सफलता पाई प्रेरणार उत्स किए? केउठु ओ किपरि प्रेरणा पाइले एपरि एक भिन्न वृत्ति को आपणैबा पई? सरिता मैडम सफलता जदि किछि शब्द रे आपण उत्तर रखिबी तेबे मोर उत्तर हेबो ओभर क्वालिफिकेशन ओ विफलता। मु पदार्थ विज्ञान रे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला रु पीएचडी सारिबा परे जर्मन रु मोर पोस्ट डॉक सारिछि। जेबे भारत फेरिली अनेक आशा थिला भल चाकिरी करिबी, घरर आर्थिक समस्या दूर हेबो आ जर्मन रे शिखिथिबा नुआ गवेषणा को आउ टिके सुदृढ़ करी किछि गोटे नुआ गवेषणा आरंभ करिबी जेउथिरे भारतर उन्नति हेबो। अनेक वर्ष अपेक्षा परे भी मन लाखी चाकिरी मिलिलानी। आस्ते आस्ते बुझिली जे मोर एते मुह चिन्हा नाही किंबा मु कौनसी राजनीति दलर सदस्य नुहे कि काहाको जानिनी मध्य। तेबे चाकिरी देव किए? तासह गोटा बाधक साजिला जेनेराल रो हेई मु छाड़ंतु से कथा। एमिति किछि वर्ष गला घरे प्रबल गाली सुनिली। कहिथिलु तते बीएड करिदे, स्कूल मास्टराणी होई सारी थांतु एते बेलको। तो सांग रीमा आसी 6 वर्ष हैला स्कूल रे चाकिरी कलाणी, बाहा हे सुखरे संसार कलाणी। ना तू चाकिरी करुछु ना बाहा हेउछु, आउ केते वर्ष आमे अपेक्षा करिबु जे? देखेई सिखेई किए केते कथा कहउछंती, कमेंट मारी कहउछंती झियो को हाकिम करिबाकु जाई सबु अर्थ सारिल, एबे ता बाहाघर पाई अर्थ केउठु आनिबो? एमिति केते कथा। मु स्पष्ट पढ़ी पारुथिली बापांक असहायता, हेले मु भी थिली असहाय। शेषरे निष्पत्ति नेली केउठी कॉन्ट्रैक्चुअल रही किछि दिन पढ़ेइबी, हेले बेकारी समस्या एते एठी जे बहुत अधिक जे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी सब भर्ती। निजको बुझेई गली स्कूल रे चाकिरी करिबा पाई इंटरव्यू देबाकू। सेमानकु मो इंटरव्यू तो भल लागिला, हेले तांको पोजीशन पाई मो क्वालिफिकेशन बहुत अधिका थिला। भाबिली कंपनी आड़े मुहाईबी, सेठी भी समदशा ओभर क्वालिफाइड कही चाकिरी देलेनी। पुणी भाबिली कंप्यूटर शिखिछि, ट्रेनिंग हिसाब रे जोग देबी को कॉलेज रे, हेले चाकिरी देबे कौन? भाषण देई फेराई देले मते। एई जेमिति आपण पीएचडी करिछंती, आपणकर गोटे उज्जवल भविष्यत अछि, आपण हाईली क्वालिफाइड, एई चाकिरी काहेकि? आपण आमर ए पोस्ट पाई ओभर क्वालिफाइड। एमिति सबु आड़ो निराशा होई शेषरे भाबिली
ଚାକିରି ତ ହେଲାନି, ବିବାହ କରିଯିବି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପା ମା ମୋ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୋହିବେ ମୋ ବୋଝ? ବିବାହ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ମୋ ବନ୍ଧୁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମୁଁ ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଚଷା ଘରେ ବିବାହ କରିବ। ଯଦିଓ ସେଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଘରୁ ବିଦା କରିବାର ମୁଡ଼ରେ ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ, ତେଣୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଆମ ଜାତିକୁ ଆସିବ, ଆମ ଅଇଁଠା ଖାଇବ, ନା ନା, ଏ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି, ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଏଇଆ ଭାବି ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ଏକ ରକମ ଜିଦ୍ରେ ବସିଲେ, ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ବି ଶେଷରେ। ମାନେ ଏଠି ବି ମୁଁ ହାର ମାନିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଥିଲି, ମାନେ ଓଭର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ଚାକିରି ନାହିଁ କି ବିବାହ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକ ଖାଲି ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ, ଏକଥା କହିଲେ ଚଳେ। ନିଜ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଘର ବଗିଚାରେ ଅଧିକା ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୁଗୁଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଲି। ଯେବେ ଫୁଲମାନେ ବଗିଚାରେ ହସି ଉଠିଲେ, ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି ମୋତେ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି କରୁନି? ସାଙ୍ଗଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉଧାର ଆଣି ଏକ ଛୋଟ ନର୍ସରୀ ଆରମ୍ଭ କଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଛ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲି, ଯାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାଉଁଟିଲା। ଛୋଟ ନର୍ସରୀକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ କଲି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ବଗିଚା କଲି। ଶେଷରେ ମୁହାଁଇଲି କୃଷି ଆଡ଼କୁ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ବାହାର କରି ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷତିରେ ଅଧିକା ଫସଲ କରିବାର ପନ୍ଥା ଶିଖିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇଲି। ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସାର ଆଉ ଗଛର ଚାରା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ନାମକ ଏକ ଆପ୍ ତିଆରି କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପରି ଘରେ ବସି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କୃଷି ପାଖେ ଚାରା, ଖତ, ସାର ପହଞ୍ଚେଇ ହେଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ମାନେ ଡେଲିଭରି ବୟ ହିସାବରେ କାମ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନଥିଲେ ବି କେମିତି ଚଲାଯାଏ ସେ କଥା ବି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମୋତେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଅନେକ ନିଜ ଫୋନରେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧା ସେତେଟା ନାହିଁ। ବାପା ଓ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ, ମୋର ଏସବୁ କାମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ସଂଗ୍ରାମର ମା, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଚାଷୀ ଘରର ଝିଅ ଭଳି ଚାଷ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ସଂଗ୍ରାମର ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେକ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୋର ଓଭର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ବିଫଳତା ହିଁ ଆଜି ମୋର ସଫଳତାର ଅସଲ କାରଣ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। କହୁ କହୁ ଅନେକ ସମୟ କହିଦେଲି। ଜାଣେ, ମୋତେ ଅଳ୍ପ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୌକା ଦେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ଫୋନ୍ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ବାଜିଲାଣି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ।
ସେମାନଙ୍କର ବି ଟିଆରପି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାତି କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍ 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 ଦୟାକରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିଲି, ପ୍ରେରଣା ସାଉଁଟୁଥିଲି। ଆଉ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଶେଷରେ ଏହି ସମାଜକୁ ଓ ସମାଜରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ସରିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖାଲି କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଅସହାୟ, ଅଧୀର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଚୁମିବ। ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ, କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ 2ଟି ପିଲାର ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ, ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଥାଇ ବି 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ସମାନ କେମିତି ହେବ? ସମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫଳତା କିପରି ମିଳିପାରିବ? ଶେଷରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସମାଜ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ପିଲାର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ହାରିଲେ ଜିତିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ପିଲା ତୁମର। ସତ କହିବି, ମଣିଷ ସେବେ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରେ ଯେବେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ତା ପରିବାରକୁ ସେ ଖୁସି କରିପାରୁନି, ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନି। ତୁମ ବିନା ସତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକା ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମାଜ କଥାକୁ କାନ ନ ଦେଇ। ଶେଷରେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସ୍ୱାତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି ମ୍ୟାମ୍। ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବା ପରେ ଦିନଟିଏ ଆଜି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଅଧିକା ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ବି କହିପାରୁନି। ଆଶା ଏମିତି ଅନେକ ସରିତା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାତିକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ନୂଆ ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।